Definitely. What are the qualities required to be a news presenter? News presentation is a different part from journalism. So if you want to be a journalist, you should know more about the world. If you want to be a presenter, you should know more about modulations, rhythm, how to speak, how to enlarge your tones. It's like all about your voice. But you should learn about society. Thank you very much, ma'am. Thank you. Good morning, ma'am. Good morning. This is Sai Gopachan. I'm very blessed to interact with you. That's a very big word. With your permission, can I ask a question? Definitely. It's related to your personal. Oh, no problem. Can you describe any situation when you're working in this means under pressure in this profession? Can you describe any situation? So we have a lot of situations to work under pressure. So it's when you work for a 24/7, you have to face all breaking newses. So they'll tell you like, we have a breaking news, this is what the line. They'll give you only one single line and you have to talk about it. అలాంటప్పుడు నాకు దాని మీద పూర్తిగా పట్టుంటే దెన్ ఐ విల్ బి లైక్ ఓకే నో ప్రాబ్లం. అండ్ ఏదైనా కొత్త విషయం గురించి మాట్లాడాల్సి వచ్చినప్పుడు నాకేమీ అవగాహన లేనప్పుడు దట్స్ వెరీ హెక్టిక్. సో దట్ ఎలాంటి టైంలో మీరు ప్రెషర్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది, ఎలాంటి టైంలో మీరు హెక్టిక్ ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది అనేది చెప్పలేని జాబ్ ఏదైనా ఉంటే దట్ ఈస్ న్యూస్ ప్రెజెంటేషన్ అండ్ జర్నలిజం. Yeah, I would like to ask one more question. Can you give me permission? Yeah, sure. Who is your role model in this come in this profession? Who is your role model? యాక్చువల్లీ నాకు అలా రోల్ మోడల్స్ అంటూ ఎవరూ లేరు. ఎందుకంటే నేను ఈ ప్రొఫెషన్లోకి కావాలని వాంటెడ్లీ ఎవరినైనా చూసి ఇన్స్పైర్ రాలేదు. సో నాకు వచ్చింది ఆపర్చునిటీ, జస్ట్ నేను వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను. బట్ వచ్చాక నేను చాలా మందిని ఇష్టపడుతూ ఉంటాను. ఎందుకంటే రావిష్ కుమార్ లాంటి వాళ్ళు, బేసికల్ ఎన్డీటీవీ ప్రెజెంటర్స్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. వాళ్ళు చాలా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా మాట్లాడతారు అనుకుంటాను. సో ఐ లైక్ దెమ్. Thank you, ma'am. This is a great time to me. Thank you so much. Ma'am, with your permission, I would like to ask. Yeah. Ma'am, can we know that what's the inspire behind your motto, live your life but don't survive your life in the Facebook page? Yeah. Actually నేను ఆ విషయం ఇంతకు ముందు కూడా మాట్లాడాను. When you live your life, definitely you love everything what you're having in your life. జస్ట్ సర్వైవ్ అవుతూ ఉంటే అందరిలాగే సర్వైవ్ అవుతాం తప్ప మన లైఫ్ని మనం ఎంజాయ్ చేయలేం. బట్ మన లైఫ్ని మనం ఎప్పుడు ఎంజాయ్ చేస్తామంటే మన లైఫ్ని మనం లివ్ చేసినప్పుడు, నాట్ లైక్ సర్వైవింగ్. పూర్తిగా కమింగ్ టు మీ, నేను ఒక తాగే టీ సిప్ని కూడా ఐ ఆల్వేస్ ఎంజాయ్. సో ప్రతి చిన్న విషయాన్ని వన్ ఐ వాక్ త్రూ నేను ప్రతి గ్రీనరీని ఎంజాయ్ చేస్తాను. ఐ లవ్ గ్రీనరీ లైక్ ఎనీథింగ్. సో నేను కూర్చుని 10 నిమిషాలు ఎక్కడైనా కూర్చుంటే గ్రీనరీ కనిపిస్తే నేను దాన్ని కూడా ఎంజాయ్ చేస్తాను. ఒక పాట వింటే దాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తాను. ఒక బుక్ చదివితే అది ఎంత చెత్త బుక్ అయినా దాంట్లో నాకు కావాల్సింది ఏదైనా ఉంటుందేమో అని నేను చదువుతూ ఎంజాయ్ చేస్తాను. సో బేసికలీ ఐ ఎంజాయ్ మై లైఫ్. I enjoy my struggle. Everything I love to enjoy. Great, ma'am. Ma'am, if you don't mind, I would like to ask one more question. Okay. What would you like to remember about you in the society? Sorry? What would you like to remember about you in the society? I feel like I'm just a human being, not more than that. But actually, I want to leave my mark wherever I go. So great, ma'am. Everyone wants that. Yeah, you have to, follow your dreams. You have to leave your mark. You have to maintain your identity. That's it. But still, I can live happily even though I can't get all these things. What are the most satisfying accomplishments in your career? As I said, I always enjoy everything. I love my job. I always like all these compliments. So, చాలా ఎక్కువ కాంప్లిమెంట్సే నేను నిజానికి ఇలా తీసుకుంటున్నానని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే స్టిల్ ఐమ్ లెర్నింగ్. నేర్చుకోవాల్సింది ఇంకా రీచ్ అవ్వాల్సింది చాలా ఉన్నప్పుడు, ఇలా చాలామంది ఇన్స్పిరేషన్ అనే ఒక మాట చెప్తున్నప్పుడు అంతకన్నా ఇంకా హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్స్ లైక్ కెరియర్లో ఏముంటాయి? తీసుకునే ఒక అవార్డ్ కన్నా ఎవరైనా పిల్లలు యు ఆర్ మై ఇన్స్పిరేషన్ అన్నప్పుడు వీ విల్ బీ హ్యాపీ ఫర్ దట్. సో దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ థింగ్ ఇన్ లైఫ్. Thank you, ma'am, for spending your valuable time. I'm very thankful to you for this wonderful opportunity. I'm very, very glad and happy to see you all. We'll look forward to interview each and everyone here. Thank you, ma'am.
Thank you. What do you consider to be your weakness and what are your greatest strengths, ma'am? Strength is I always, strong. I always bold. I always energetic. Whatever the struggle comes to my life, I can deal with it. అండ్ చాలా తక్కువ టైంలోనే నేను ఆ స్ట్రగుల్ని మర్చిపోయి నేను ముందుకు వెళ్ళగలను. అది ఎలాంటి స్ట్రగుల్ అయినా కానీ ఐ కెన్ టేక్ ఇట్. అండ్ వీక్నెస్ యాజ్ ఎ మామ్, ఐ ఆల్వేస్ క్యాన్ సే దట్ మై బేబీ ఈజ్ జస్ట్ మై వీక్నెస్. సో నేను ఎప్పుడూ తనకి దూరంగా ఉండాల్సిన పరిస్థితులు ఉంటాయి, తనతో ఎక్కువ స్పెండ్ చేయలేని పరిస్థితులు ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ వీక్నెస్ ఫర్ మీ. నేను తన్ని తప్ప ఇంక దేన్ని నేను వీక్నెస్ అని ఫీల్ అవ్వను. Can I ask one more, ma'am? నేను వద్దంటే నువ్వు ఆగుతావా? ఇట్స్ ఓకే, యూ క్యాన్. How would your boss and co-workers describe you, ma'am? In BBC, they give lot of value to women. I'm very, very, proud to say that ఒక womenకి ఇచ్చిన వాల్యూ ఒక manకి ఇవ్వరని నేను అనట్లేదు, కానీ womenకి ఎక్కువ ఇస్తారని చెప్తున్నాను. సో ఆబ్వియస్లీ ఐఎమ్ ద స్పెషల్ థింగ్ ఫర్ దామ్. మా టీంలో నేను మొన్నటి వరకు ఒక్కదాన్ని అమ్మాయిని ఉండేదాన్ని, ఇప్పుడు ఇంకొక అమ్మాయి కూడా జాయిన్ అయింది. సో వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ టు బి దేర్. సో మా కోవర్కర్స్ అయినా మా బాసెస్ అయినా ఒక విమెన్కి ఇచ్చే ప్రయారిటీ ఎప్పుడూ టాప్లో ఉంటుంది. కాబట్టి నేను రీజనల్లో చూసిన దానికి బీబీసీలో చూసిన దానికి మోస్ట్ డిఫరెన్స్ విమెన్ ప్రయారిటీ. సో విమెన్కి ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి బీబీసీలో అనడంలో ఐ హ్యావ్ నో డౌట్, బట్ యూ కెన్ అప్లై వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్. That sounds great, ma'am. Thank you. Thank you. Good morning, ma'am. Good morning. Speaking to you is like speaking to our own friend and family member. That's a very good compliment for me. I'm happy for that. Thank you so much. So I would like to ask you one question. We don't know more about journalism, but we watch in TVs and shows that some higher officials are pressurizing reporters and TV channels to not telecast truth. So do you ever experience this? So maybe I'm not in editor position, so I don't experience that. Maybe my bosses felt the same, like they have experienced that feeling. అంటే ఇప్పుడున్న జర్నలిజంలో యాజ్ యూ సెడ్ దట్ ఈస్ ట్రూ, వీ హ్యావ్ మెనీ స్ట్రగల్స్ అండ్ నిజం చెప్పడానికి భయపడే రోజుల్లో మనం ఉన్నాం. ఐ అగ్రీ. బట్ యాక్చువల్లీ ప్రెజెంటర్స్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి మాతో డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ ఉండదు కాబట్టి నేను ఎప్పుడు అలాంటి సిచ్యువేషన్ని ఫేస్ చేయలేదు. So we have interviewed many people, many personalities, but this is one of the best interview one. Oh God, I'm very, very thankful to you for this lovely word. Thank you. Thank you. Karina, I'm very delighted to be here. Thank you. I have a small question regarding your professional journey. Okay. What was the difficulties in your professional journey? So difficulties are there. You have to, you have to learn everything. So when I started my career, I was just 19 years old. సో ఆ టైంలో మీకేం ప్రపంచం గురించి తెలియదు. హౌ టు బిహేవ్ విత్ పీపుల్, హౌ టు టాక్ విత్ ఎల్డర్స్, లైక్ వాట్ టు టాక్, వాట్ నాట్ టు టాక్, ఇలాంటివన్నీ తెలియనప్పుడు ఒక్కసారిగా ఎలాంటి ఎక్స్పెక్టేషన్ లేకుండా ఒక జాబ్కి వచ్చి జాయిన్ అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా చాలా టెన్షన్ ఉంటుంది, చాలా ప్రెషర్స్ ఉంటాయి. నువ్వు రాంగ్ చేసావు, నువ్వు దిస్ ఈజ్ నాట్ ద రైట్ థింగ్. సో అలాంటప్పుడు చాలా డిఫికల్టీస్ ఫేస్ చేస్తూ వెళ్తాం. అండ్ యాజ్ ఎ విమెన్ కూడా జర్నీలో చాలా స్ట్రగుల్స్ చూస్తూ వెళ్తాం. సో ఈమె చేయలేదు అన్నప్పుడు నువ్వు దాన్ని చేసి చూపించాలి అని అనుకుంటే సరిపోదు, దానికి తగ్గ హార్డ్ వర్క్ చేయాలి ముందు. సో అలాంటి టైంలో మనం చాలా డిఫికల్ట్స్ చూస్తూనే చాలా నేర్చుకుంటాం. అలాంటి డిఫికల్ట్స్ నేను చాలా చూడబట్టే ఈరోజు నేను నేర్చుకున్నాను. How do you overcome that difficulties? Just with daring thought and with hard work. ఎప్పుడైనా నువ్వు చేయలేవు అన్నప్పుడు నేను చేస్తాను అని చెప్పకు, నీ వర్క్ చేసి చూపించు. దట్స్ ఇట్. దే కెన్ అండర్స్టాండ్ యూ వాట్ యూ కెన్ డూ. Thank you, ma'am. Thanks a Thank lot. you. Family is a big support to you, but your father or husband, being a girl, they'll have some thoughts that not to go this field. A woman should face some difficulties to not to in this field. As that in that way, could you face any difficulties? సో యాక్చువల్లీ మా ఫాదర్తో నాకు ఎలాంటి ఇష్యూ లేదు, అప్పుడు వెళ్ళొద్దు అని ఎప్పుడు చెప్పలేదు ఫీల్డ్లోకి. బట్ యాజ్ ఎ మామ్ నేను నా బేబీని బయటకు పంపించడానికి కూడా ఇప్పుడు చాలా భయపడతాను. ఎందుకంటే సొసైటీలో ఉన్న పరిస్థితుల వలన తన సెక్యూరిటీ ఆలోచించి నేను బయటకు పంపించాలి ఆడుకోవడానికన్నా భయపడతాను.
అలాగే మా మదర్ కూడా భయపడి ఉండొచ్చు, అప్పుడు ఈ ప్రొఫెషన్ని తను అపోజ్ చేశారు. సో అండ్ నీకంత ఏజ్ కూడా లేదు తెలుసుకునేంత, సో ఇప్పుడే వద్దు, ఎడ్యుకేషన్ ఫినిష్ చేశాక మేబీ లైక్ 25 అలా నువ్వు జాబ్ చేయొచ్చు, ఇప్పుడే వద్దు అని. అండ్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ నాకు ఎప్పుడు అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ నేను ఫేస్ చేయలేదు. బట్ యా, సొసైటీలో అయితే అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. బట్ యాక్చువల్లీ మీ పేరెంట్స్ అలా చెప్పినా కన్విన్స్ చేయగలిగే స్ట్రెంగ్త్ మీ దగ్గర ఉండాలి. So how did you convince your mom? ఒక ఆపర్చునిటీ ఇచ్చి చూడమని అడిగాను. అప్పుడు నేను ఒక అవకాశం ఇస్తే బహుశా నేను చేయగలనో లేదో, ఉండగలనో లేదో తెలుస్తుంది మీకు నాకు ఇద్దరికి. ఒకవేళ నేను ఫెయిల్ అయ్యాను అని అనిపిస్తే డెఫినెట్గా మీరు చెప్పకుండా నేనే వెనక్కి వచ్చేస్తాను అని చెప్పాను. సో యాక్చువల్గా నేను ఎంఈసీ గ్రూప్ తీసుకున్నాను అనమాట. నాకు ఏదైతే ఇష్టం లేదో అదే తీసుకోవడం వలన ఆ ఎంఈసీ చదవకూడదంటే జర్నలిజం చదవాలి అని చెప్పి నేను ఇందులో సెటిల్ అయ్యాను. Thank you, ma'am. థ్యాంక్ యూ. నో, ఐ డెంట్ సాక్రిఫైస్ ఎనీథింగ్. యాక్చువల్లీ సాక్రిఫైస్ చేసి రావాల్సి వచ్చినా బహుశా నేను వచ్చేదాన్నేమో, బట్ యాక్చువల్గా నేనైతే ఏమీ సాక్రిఫైస్ చేయలేదు దీనికోసం. Thank you, ma'am. థ్యాంక్ యూ.